بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں ہوں استقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دار۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پچھلا سبق تھا اخلاق نبوی، اس کو ہم ختم کر چکے ہیں۔ اس کے سوالات جو ہیں وہ پچھلے لیکچر میں طریقہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح جوابات لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جملے اسمیہ اور فعلیہ کے حوالے سے بھی میں لیکچر دے چکا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق جو ہے وہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور اس کے حوالے سے میں لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر چکا ہوں، اور جو ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ مصنف کا تعارف ہے، اور مصنف ہے الطاف حسین حالی۔ یہ جماعت نحو کی کتاب ہے، اور صفحہ نمبر 12 جو ہے اس پر جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ تو پہلے ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں یہاں جو ضروری نکات ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ولادت ہے 1837، وفات ہے 1914۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی نے پہلا قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، مزید تعلیم دہلی میں پائی۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے تعلیق بھی رہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جہانگیر آباد کے ایک جاگیردار تھے۔ یہی وہ آدمی تھے جس نے حالی کو غالب سے متعارف کرایا تھا۔ ان کے بچوں کے استاد رہے۔ شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ شیفتہ جو تھے وہ فارسی اور اردو کے شاعر بھی تھے اور نقاد بھی تھے، تو حالی نے ان سے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھی۔ غالب کے شاگرد بھی بنے۔ انہوں نے محمود حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ یعنی اس سے پہلے نظم تو ہوا کرتی تھی لیکن جدید نظم نہیں تھی، تو یہ محمود حسین آزاد اور لفظ حالی ہی کا کمال ہے کہ جن کی وجہ سے جو ہے نظم جو ہے وہ ہم تک پہنچے، اور جدید نظم ہم تک پہنچے۔ اس سے پہلے وہ مصرع طرح دیتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عنوانات دیتے تھے، تو اس کے اس عنوان کے حوالے سے نظم لکھ دی جاتی تھی۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر، ان کے سرگرم رکن بن گئے۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد جذر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے ایک نظم لکھی مد جذر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے جانی جاتی ہیں، تو وہ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے لکھی تھی۔ تو اس پیراگراف میں ان کے ابتدائی جو حالات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا، ان میں بہت ساری صلاحیتیں موجود۔ وہ بیک وقت عمدہ نثر نگار یعنی نثر لکھنے والا، اعلیٰ شاعر، باعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد۔ سوانح نگاری ان کو کہتے ہیں، جب آپ کسی کی زندگی پر کتاب لکھتے ہیں تو اس کو سوانح نگاری کہتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا بندہ لکھتا ہے تو وہ سوانح ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی پر لکھتے ہیں تو وہ خود نوشت ہوتی ہے۔ اور بہت بڑے نقاد یعنی تنقید کرنے والے، ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تنقید کو اس معنوں میں لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اگر برائی بیان کی جائے یا خامی بیان کی جائے تو وہ تنقید ہوتی ہیں، تو وہ تنقید نہیں بلکہ تنقیص ہوتی ہے۔ تنقید میں آپ یوں کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی اچھائی، ان کی خوبیاں اور ان کی برائیاں، ان کی بدیاں، ان کی خامیاں، تمام چیزوں کو آپ بیان کرتے ہیں۔ وہ سر سید کے عام خیال ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے، یعنی تبلیغ کرنے والے، سادگی، سلاست یعنی روانی، مقصدیت، منطقیت یعنی فطری پن، بے ساختگی یعنی بغیر بناوٹ کے وہ چیزیں لکھتے تھے، اور مدعا نگاری یعنی مقصدیت ان کی نظر کی اہم خصوصیات ہیں۔ مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے، منفرد یعنی الگ مقام اعلیٰ عطا کرتی ہے، وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ یعنی تنقید نگاری جو ہے وہ ان کو ایک الگ فرد جو ہے وہ تصور کرتی ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی وہ حالی ہی ہے۔ اس سے پہلے تو تنقید تھی، لیکن حالی پہلا شخص جس نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی، اور یہ اردو ادب کی تنقید کی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ انہیں تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا، اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگی میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے تنقید کو یوں نہیں بیان کیا کہ مطلب اگر کوئی ان کو پسند ہے تو ان کی غزل یا ان کی نظم ٹھیک ہے، بلکہ ذاتی پسند و ناپسند سے انہوں نے باہر نکالا اور ایک اعلیٰ پائی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس میں شاعری کے انہوں نے کچھ اصول جو ہے وہ وضع کیے۔ ان کی نثر پر سر سید کا بہت گہرا اثر، بہت گہرا ہے۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ ان کی تحریر جو اس میں اصلاح ضرور ہوتی ہے، وہ بے مقصد انشاء پردازی کا قائل نہیں ہے، وہ بے مقصد
جو वो नहीं मज़ामीन वगैरह नहीं लिखते, उनका उसलूब यानी लिखने का तरीक़ा, लिखने का ढंग एक दर्दमंद इंसान के दिल की वो इज़्तिरारी तड़प है। उनकी तहरीरें जो है वो एक दर्दमंद इंसान की दिल की वो बेचैनी है, वो इज़्तिरारी तड़प है जो उनके कलम पर नमदार होती है, जो वो लिखते हैं। यानी उनकी तहरीर यूँ होती है कि किसी के दिल की बेचैनी जो है या बेचैनी की जो कैफियत है वो अपने कलम के ज़रिए जो है लोगों के सामने लाते हैं और उनको लिखते हैं। उनकी नसर रवा और सलीस यानी आसान है। उनका उसलूब बेसाख्त और बेतकल्लुफ़ है, यानी बग़ैर बनावट के, जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत जो है वो पेश नहीं आती। वह फ़ित्री अंदाज में दिल की बात लिखते चले जाते हैं। वो दलाइल और शवाहिद बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनके पास दलील होती है। उनकी तहरीर पर संजीदगी और मतानत छाई रहती है, यानी वो संजीदा मज़ामीन, संजीदा चीज़ें लिखते हैं। वो ज़ुबान से ज़्यादा मतलब पर तवज्जो देते हैं, यानी वो ज़ुबान का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर जो अपनी तहरीर में वो मतलब पर या मकसद पर देते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि पढ़ने वाला उनकी बात को समझ जाए और उसकी तह तक पहुँच जाए। यानी अपनी तहरीर लिखने का उसका ये मकसद है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो पढ़ने वाला समझ जाए और उसकी तह तक वो पढ़ने वाला पहुँच जाए। नसर हो या नज़म, वो हकीकत निगारी के दामन को नहीं छोड़ते, नहीं वो हकीकत निगारी के हामी हैं। उसके नसर में भी आपको हकीकत निगारी नज़र आएगी, उसके नज़म में भी आपको हकीकत निगारी नज़र आएगी। उन्होंने 1857 के हंगामे में चूँकि मुसलमानों की बर्बादी के हालात देखे थे, इसलिए मुस्लिम माशरे की इस्लाह की खातिर सर सैयद की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। 1857 के हंगामों में चूँकि उन्होंने मुसलमानों की हालत देखी थी कि एक तरफ अंग्रेज़ आ गए थे, दूसरी तरफ हिंदू थे, बीच में मुसलमान पिस रहे थे, तो सर सैयद ने एक इस्लाही तहरीक शुरू की और सर सैयद ये जो हाली थे वो उसमें शामिल हो गए। अच्छा, इसकी तसानीफ़ हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुक़द्दम शेर व शायरी, तबक़ातुल अर्ज़ और दीवान हाली, ये उनके तसानीफ़ का नाम है। अब आ जाते हैं वो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम आ सकती हैं, जिनको याद रखना ज़रूरी है, जिनको समझना ज़रूरी है। तो मौज़ू तारीफ़ मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ का नाम हुसैन हाली है, जमात नाम है, सफ़ा नंबर 12। इब्तिदाई मालूमात क्या है कि विलादत उनके 1837 है और वफ़ात 1914 है। नाम हुसैन है, तखल्लुस हारी, वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श, जय पैदाइश पानीपत, इब्तिदाई तालीम पानीपत, मज़ीद तालीम दिल्ली। तो आपसे इन मालूमात के हवाले से पूछा जा सकता है, तो ये वो ज़रूरी चीज़ है जो कि आप समझें और अपने जहन में रखें। इसके बाद आ जाते हैं तो कुछ अहम नुकात हैं कि जिसके हवाले से अगर पूछा जाए या आपको ये कह दिया जाए कि हुसैन हाली पर एक नोट लिख के, तो कम अज़ कम ये वो नुकात हैं जो कि आपके साथ होने चाहिए और आपके जहन में होने चाहिए, तो आपको नोट लिखने में बड़ी आसानी होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी। नवाब मुस्तफ़ा खान क्षेत्र के बच्चों के उस्ताद रहे। नवाब मुस्तफ़ा खान जो है वो जहांगीराबाद के एक जागीरदार थे। ये वही शख्स थे जिसने हुसैन हाली को गालिब से मुतारिफ़ कराया था और उर्दू और फ़ारसी के शायर भी थे और नक़ाद भी थे। गालिब के शागिर्द थे। दूसरा उनका कमाल ये है कि गालिब के शागिर्द थे, ये बहुत बड़ी बात है। जदीद मुशायरों की बुनियाद डाली। इसके बाद जो उन्होंने जदीद मुशायरों की बुनियाद डाली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नज़म की शक्ल तो मौजूद थी लेकिन जदीद नज़म की शक्ल मौजूद नहीं थी, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हुसैन हाली ने ये किया कि उन्होंने जदीद मुशायरों की और जदीद नज़म की जो है बुनियाद डाली। मद्द जज़्र इस्लाम लिखी, यानी मद्द जज़्र इस्लाम जो है ये नज़म है जो उन्होंने लिखी, एक तवील नज़म है और जो कि मुसद्दिस हाली के नाम से भी जानी जाती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इसके हवाले से कहते हैं कि अगर मुझसे क़यामत के दिन अगर खुदा मुझसे पूछे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं कहूँगा कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसद्दिस हाली लिखवाई है। तो ये एक अजीम नज़म है। उर्दू अदब के पहले नक़ाद थे। एक और कमाल अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये है कि ये उर्दू अदब के पहले तनक़ीद निगार हैं, यानी नक़ाद है। उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है मुक़द्दिमा शेर व शायरी, यानी तनक़ीद तो मौजूद थी, कहीं ना कहीं मौजूद थी, लेकिन उसकी किताबी सूरत जो है सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली ने वो किताबी सूरत में पेश। अदीब शायर और सवानी निगार थे। दलील से बात करते हैं। सर सैयद के इस्लाही तहरीक के पुरजोश मुबल्लिग़, ये वो नुकात है कि जिसके ज़रिए आप एक नोट जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा उनकी तसानीफ़ हयात सादी, ये सादी शिराजी के हवाले से किताब है। यादगार गालिब के हवाले से उन्होंने किताब लिखी है। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से उन्होंने किताब लिखी है। मुक़द्दिमा शेर व शायरी, ये जो है तनक़ीद की किताब, तबक़ातुल अर्ज़ एक किताब है और दीवान हाली उनकी शायरी की किताब है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा
انشاءاللہ کل ہم دوبارہ جو سر سید کا مضمون ہے اصلاحی مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.